Hello dear learners, how are you all? Hope you are doing really well, and I think definitely you are doing well because you are the students of Milestone College, and from the very beginning of COVID-19 we have been running our online classes very smoothly because you have nothing to do but attend the online classes because we are staying at home and we are passing our time ideally, and that's why we have to use our time properly. And for this reason, we, the teachers of Milestone College, are trying our level best to keep you engaged in your studies. And again, we come to online class and take your some classes and we give some tips to you so that you can do well in your coming examinations. So dear students, remember one thing, you must sit for this exam because now you are in class 9 and 10 and you must sit for this exam. So don't think about it that you will get auto pass, don't think like that. So you study seriously and follow our instruction carefully and definitely you will be benefited. So using this online method, we are giving our message, we are giving our lectures to you so that you can be benefited. Dear students, today I will talk with you about a very important topic, and it is the easiest topics in your syllabus, and it is tag question. So it is tag question and you will get it in question number 9. And then you will be given 5 sentences and you have to answer all these sentences. I can assure you that you will get 5 out of 5 if you watch my lecture carefully. So dear students, once again let me introduce myself, and this is Muhammad Ataur Islam Manik, lecturer, Department of English, Milestone College, Uttara Dhaka. So let's learn some rules. So today our topic is tag question. You know the topic is tag question, and it is the easiest topics I told you earlier. So as subject or pronoun, remember one thing, as the subject of tag question we always use pronoun. Remember this thing, we always use pronoun. That means we never use noun as the subject of tag question, we always use pronoun. And there are some definite subject, that is I, we, you, he, she, they, it, their. These are the pronoun we use as the subject of tag question. And you have to remember this thing. If you remember these 8 subjects, definitely you will be able to solve that question. So remember these 8 subjects: I, we, you, he, she, they, it, their. Have you understood? Dear students, I think you have understood. So remember these 8 subjects. And then rules number 2, if the sentence is in affirmative, then answer will be negative. That means সহজ কথায় যদি আমরা বলি, আমাদের সেন্টেন্সটা যদি অ্যাফার্মেটিভ অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক হয় তাহলে উত্তরটা হবে নেগেটিভ হবে না বোধক, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নট থাকে তাহলে বাদ দিব, আর যদি না থাকে তাহলে আমাদের যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে উত্তরটা হবে অ্যাফার্মেটিভ। সহজ করে যদি আমরা বলি, আমরা কি বলতে পারি, যদি আমাদের সেন্টেন্সে নট থাকে বাদ যাবে, না থাকলে যোগ হবে। সো রুলস নাম্বার 3, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অর শর্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয় যখন আমরা নেগেটিভ করতে যাই। দ্যাট মিন্স ইন কেস অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স we have to use short form or contracted form in tag question, such as am not এর short form হচ্ছে ain't or aren't. That means আমরা কখনোই am not লিখতে পারবো না, আমাদের short form লিখতে গেলে অবশ্যই am not এর short form ain't ইউজ করতে হবে অথবা aren't ইউজ করতে হবে। দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি will not এর short form হচ্ছে won't, shall not এর short form হচ্ছে shan't। আমি এই 3টা ওয়ার্ড লিখেছি, দ্যাট মিন্স এই 3টা ওয়ার্ড চেঞ্জ হয় আর বাকি যেগুলো আছে চেঞ্জ হবে না, দ্যাটস ওয়াই সেগুলো আমি লিখিনি। তারপর আমি বোঝার সুবিধার্থে লিখেছি, যদি আমাদের এরকম থাকে ইজ নট থাকে, উত্তরটা হবে ইজন্ট। দ্যাট মিন্স এটা সহজ ফর্ম, এই 3টা ফর্ম চেঞ্জ হয়, দ্যাটস ওয়াই আমি এই 3টা লিখেছি। সো আমাদের এই 3টা বিষয় মনে রাখতে হবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রথমত আমরা 3টা ইম্পর্টেন্ট বেসিক রুলস শিখলাম। রুলসগুলো কি হচ্ছে, এগেইন আমি রিপিট করছি for your better benefit, repeat again, যে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট সবসময় প্রোনাউন হবে, কখনোই আমরা নাউন ইউজ করতে পারবো না, এবং আমাদের ফিক্সড কিছু প্রোনাউন রয়েছে। এই যে 8টি প্রোনাউন রয়েছে, এগুলো আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। দেন আমরা বলেছি যদি আমাদের সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নট থাকে তাহলে সেই নটটা বাদ যাবে, আর যদি আমাদের সেন্টেন্সে নট না থাকে তাহলে নট আমাদের যোগ করতে হবে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা থার্ড বলেছি যে নেগেটিভ করার সময় আমরা কি করব, সবসময় শর্ট ফর্ম বা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ব্যবহার করব, এবং এখানে 3টা শব্দ লেখা আছে, এই 3টা শর্ট ফর্ম চেঞ্জ হয়, বাকি যেগুলো আছে চেঞ্জ হয় না। এই am not এর 2টা শর্ট ফর্ম, একটা হচ্ছে ain't আর একটা হচ্ছে aren't, এই হচ্ছে আমাদের বিষয়।
সো উইল নট এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ওন্ট। দ্যাট মিন্স যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে উইল নট ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা ওন্ট লিখবো। একটা উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিতে পারি, যেমন I will do it. সো আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে I will do it এর ট্যাগ কোশ্চেন যদি আমরা করতে চাই, যেহেতু এখানে উইল আছে নট নেই, তাহলে নট যুক্ত করতে হবে। তাহলে আমরা জানি উইল নট এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ওন্ট, আর সাবজেক্ট যেহেতু আই আছে সেই জন্য আই, উত্তর হবে ওন্টাই। সো আমরা সহজে দেখতে পাচ্ছি ট্যাগ কোশ্চেনের সেন্টেন্সটা I will do it এর ট্যাগ কোশ্চেন হলো ওন্টাই। এবং আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি আমাদের সেন্টেন্সে আমাদের কি করতে হয় এরকম থাকে, তাহলে অবশ্যই ওনটাই লিখবো এবং ট্যাগ কোশ্চেন সম্পূর্ণ সেন্টেন্স উঠিয়ে লিখতে হবে আমাদের। তো এটা আমাদের গিভেন সেন্টেন্সটা যতটুকু দেওয়া থাকবে সেটা প্রথমে লিখবো, তারপর উত্তরটা লিখবো এবং উত্তরের নিচে আমরা দাগ দিয়ে দিব, অর্থাৎ আন্ডারলাইন করবো। এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের বেসিক থিং। রুলস নাম্বার 4, সেন্টেন্স হ্যাভিং অক্সিলারি ভার্ব। সেন্টেন্স হ্যাভিং auxiliary verb. Remember these things. Rule number 4 হচ্ছে sentence having auxiliary verb. That means যদি সেন্টেন্সের মধ্যে auxiliary verb থাকে, সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় আমাদের সেই auxiliary verb ব্যবহার করে করতে হবে। auxiliary verb including modal auxiliary. That means আমাদের এই auxiliary verb থাকতে পারে, সাথে modal auxiliary গুলো থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় কি করব? ডেফিনেটলি আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ব আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তো আমি সাহায্যকারী ভার্বগুলো আপনারা জানেন, এগেইন আমি রিমাইন্ড করে দিতে চাই। আমাদের অক্সিলারি ভার্বগুলো হচ্ছে am, is, are, was, were, have, has, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to। আমি রিপিট করছি, am, is, are, was, were, have, has, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to। এগুলো হচ্ছে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব। সো প্রথমেই আমরা দেখব যে সেন্টেন্সের মধ্যে এই সাহায্যকারী ভার্বগুলো আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় এই সাহায্যকারী ভার্বগুলো ব্যবহার করব। সো আমরা উদাহরণ দেখি, প্রথমে কি লেখা আছে। এরকম ভাবে বলতে পারি, we should do our duty। we should do our duty। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে শুড আছে। শুড হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব। যেহেতু সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব আছে, ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় এটা দিয়ে করতে হবে। উত্তরটা হবে আমাদের শুডেন্ট। যেহেতু নট নেই তাই আমরা নট যুক্ত করেছি, এবং প্রোনাউন উই আছে, তাহলে উত্তরে উই হবে, শুডেন্ট উই। অর্থাৎ আমাদের কি শিখতে পারলাম আমরা, আমাদের সেন্টেন্সে যদি সাহায্যকারী ভার্ব থাকে তাহলে অবশ্যই সেই সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। যেমন আমরা আরেকটা উদাহরণ বলতে পারি, they are playing cricket। সো আমরা যদি এটা ট্যাগ কোশ্চেন করতে চাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব, এখানে অক্সিলারি ভার্ব আর আছে, ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় সেটাই লিখতে হবে। তাহলে যেহেতু আর আছে, উত্তর হবে আরেন্ট। আর এখানে আমাদের সাবজেক্ট দে আছে, দ্যাটস ওয়াই উত্তর হবে দে। তাহলে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন কি পেলাম? আরেন্ট দে। সো আমি স্টুডেন্ট দেখেন, আমি যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবেই আমাদের পরীক্ষা লিখতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটা আমরা উঠিয়ে লিখবো, এবং পরবর্তীতে আনসারটা লিখে তার নিচে দাগ দিয়ে দিব, অর্থাৎ আন্ডারলাইন করব। সো আমাদের প্রথম এই রুলসটার ইম্পর্টেন্ট বিষয় কি হচ্ছে, যে যদি সেন্টেন্সে সাহায্যকারী ভার্ব থাকে অবশ্যই সেটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। নাও রুলস নাম্বার 5, সেন্টেন্স উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব। অর্থাৎ যদি সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব গুলো না থাকে, সেন্টেন্স উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা ডু, ডাজ অথবা ডিড ব্যবহার করতে পারবো। সেন্টেন্সের মধ্যে সাহায্যকারী ভার্ব না থাকলে অবশ্যই ডু, ডাজ ব্যবহার, ডিড ব্যবহার করতে হবে। ডিড কোথায় ব্যবহার করব? যদি এটা পাস্ট টেন্স থাকে, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা ডিড ব্যবহার করতে পারবো। যখন সেন্টেন্সের মধ্যে সাহায্যকারী ভার্ব না থাকবে তখন ইউজ। দেন আমরা ডাজ ব্যবহার করতে পারবো যদি ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত থাকে। সহজে বোঝার জন্য বলছি। আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, ডাজ হবে শুধুমাত্র হি, শি, ইট।
এই তিনটা শব্দের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে রুলস নাম্বার 1 আমরা শিখেছিলাম আমাদের টোটাল 8টি প্রোনাউন ট্যাগ কোশ্চেন সাবজেক্ট হিসেবে বসে ওই 8টির মধ্যে যদি হি শি ইট এই তিনটা প্রোনাউন থাকে শুধুমাত্র এই তিনটার ক্ষেত্রে আমরা ডাজ ব্যবহার করতে পারবো, বাকি যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ডাজ ব্যবহার করতে পারবো না। আর ডু বসবে বাকি সকল প্রেজেন্ট টেন্সে, অর্থাৎ আদার্স যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডু ব্যবহার করতে পারবো। যে স্টুডেন্ট আমি এগেইন রিপিট করছি, আমাদের যে রুলসটা হচ্ছে এরকম, সেন্টেন্সের মধ্যে যদি সাহায্যকারী হয় অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাজ এন্ড ক্যান কুড না থাকে সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় আমরা ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করব। এখানে আমি লিখে দিয়েছি ডিড কোথায় বসবে, যদি সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ডিড বসবে, আর যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় অর্থাৎ ভার্বের সাথে যদি এস বা ইএস থাকে এবং উত্তরে যদি হি শি ইট এই প্রোনাউন তিনটার যে কোনো একটা থাকে সেই ক্ষেত্রে ডাজ বসবে, আর বাকি সকল প্রেজেন্ট টেন্স ডু বসবে। আমি উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বোঝাচ্ছি। প্রথমে আমরা বলতে পারি she went to school. She went to school. এখানে দেখেন আমরা আরেকটু উদাহরণ লক্ষ্য করি, he plays cricket. They read books. সো আমরা এখানে তিনটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা তিনটা উদাহরণে লক্ষ্য করতে পারছি এখানে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই, তিনটা সেন্টেন্সে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই। সেক্ষেত্রে আমরা এটা ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে ডেফিনেটলি আমাদের ওই ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করতে হবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে কোথায় ডিড ব্যবহার করব, কোথায় ডাজ। আমরা আমাদের রুলসে শিখেছি যদি এটা পাস্ট টেন্স আছে, এখন আমরা দেখব কোন টেন্সে আছে। এখানে গো এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়েন্ট, অর্থাৎ ওয়েন্ট পাস্ট ফর্মে আছে, যেহেতু এটা পাস্ট ফর্মে আছে সেই জন্য এখানে ডিড হবে। আমরা আগেই বলেছি পাস্ট টেন্স হলে ডিড, যেহেতু নট নেই তাই নট বসলাম ডিডেন্ট শি, আমাদের এটা উত্তর হবে কি ডিডেন্ট শি। আমরা দ্বিতীয় উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি এখানে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত আছে। আমরা বলেছি যদি ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত থাকে তাহলে আমাদের ডাজ হবে, যেহেতু এস বা যুক্ত আছে তাহলে ডাজ লিখব। ডাজেন্ট কেন লিখলাম, বিকজ এখানে নট নেই, ডাজেন্ট হি। আর তৃতীয় উদাহরণটা দেখি, এটা পাস্ট টেন্সে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে এবং ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত নেই, সেই ক্ষেত্রে এটা ডোন্ট হবে। সো আশা করি আপনারা এই রুলসটা বুঝতে পেরেছেন। স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ সময় এই রুলসটাতে ভুল করে থাকে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, I want to repeat again for your better understanding. First of all, remember this thing: if we don't have any auxiliary verb in our sentence, we have to remember that we must use do does did if we don't have any auxiliary verb in our sentence. So where will we use did, where does, and where do, I have mentioned here. So if it is past tense, we will use did. If it is present tense and if we have s by s with the verb, then we use does, and if it is others present tense, then we use do. Remember this thing, this is very important for you, and don't make mistake because this is the easiest topic. Now rules number 6, let's or let us. This is the most important rules of that question. Let's or let us. That means if we have let us in our sentence, we will always use shall we. Remember this thing. Very often we get this sentence in our exam. Very often. Definitely we will get one from this rules. So let's or let us. If we have let's or let us in our sentence, we have to use shall we. This is fixed. This is fixed. Again I repeat. This is fixed. If we have let's or let us, we have to use shall we. Have a look. Let's go out. Let us do something. Let us do it. So have a look. Let's or let us, same thing. So if we have let's or let us, I mentioned earlier, we will have to write down shall we. This is fixed. Let's or let us থাকলে আমাদের অবশ্যই shall we হবে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে let's or let us থাকে অবশ্যই এটা shall we হবে, এটা ফিক্সড। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমাদের একটা বেসিক জিনিস জানতে হবে, আদার্স ইমপেরেটিভ সেন্টেন্স।
others imperative sentence. আদার্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকলে আমরা অবশ্যই will you লিখব। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ বুঝায় তাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলি। আর একটা চিনার উপায় হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দুই ভাবে শুরু হবে, একটা হচ্ছে লেট দিয়ে আর একটা হচ্ছে ভার্ব দিয়ে। আমরা বলেছি, এগেইন আমি রিপিট করছি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দুই ভাবে শুরু হবে, একটা হচ্ছে ভার্ব দিয়ে, একটা হচ্ছে লেট দিয়ে। এখন প্রশ্ন হতে পারে লেট দিয়ে তো আমরা এখানে দেখেছি শ্যাল উই হবে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে লেটাস এর ক্ষেত্রে ফিক্সড শ্যাল উই। এই লেটাস বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো লেট যদি আমাদের থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই হবে এটা, যেমন লেট মি গো, এখানে লেট আছে, এখানে লেট আছে কিন্তু মি আছে, লেটাস নেই। লেটাস থাকলে শ্যাল উই হতো, লেটাস বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো লেট থাকলে অবশ্যই উত্তর লিখবো আমরা উইল ইউ। এবং আমরা জানি ইম্পারেটিভ কি দুই ভাবে শুরু, আরেকটা হচ্ছে ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। যেমন যদি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা উইল ইউ লিখবো, নেভার টেল এ লাই। সো আমরা আগেই বলেছি যদি সেন্টেন্সটা উপদেশমূলক বা নিষেধ, অনুরোধ বোঝায় সেক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ, আর ইম্পারেটিভ হলে উত্তরটা আমরা উইল ইউ লিখবো, নেভার টেল এ লাই, কাইন্ডলি ডু মি এ ফেভার। এটা একটা বোর্ড কোশ্চেন। সো এই টাইপের যত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকবে আমাদের মনে রাখতে হবে ইম্পারেটিভ হলে আমরা উইল ইউ ব্যবহার করতে হবে। আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের মনে করে দিতে চাই, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা উইল ইউ এবং ওন্ট ইউ দুইটাই ব্যবহার করতে পারি। তবে উইল ইউ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, ওন্ট ইউ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। সেই জন্য আমি ওন্ট ইউটা লিখিনি। আপনারা সবাই মনে রাখবেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা উইল ইউ দিব, আর যদি ইম্পারেটিভ লেস বা লেটাস থাকে এটাও ইম্পারেটিভ, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ফিক্সড শ্যাল উই হবে। We can see that these three sentences are imperative sentences. How these three sentences are imperative? Because this sentence started with late and started with verb. Because I have told you earlier that যদি আমাদের সেন্টেন্স গুলো ভার্ব দিয়ে শুরু হয় অথবা লেট দিয়ে শুরু হয় তাহলে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সো লেট মি গো যেহেতু এটা ইম্পারেটিভ, ইম্পারেটিভ হলে আমাদের উত্তর হবে উইল ইউ, উইল ইউ। সো এন্ড দেন নেভার টেল এ লাই, উপদেশ দিয়েছে। আমরা বলেছিলাম আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ যেটাই হোক ইম্পারেটিভ, আর ইম্পারেটিভ হলে আমাদের উত্তরটা হবে উইল ইউ। কাইন্ডলি ডু মি এ ফেভার, এটাও হবে আমাদের উইল ইউ, বিকজ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সো দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট আমাদের এই দুইটার সঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে লেট দিয়ে শুরু হলে আমাদের ইম্পারেটিভ হবে। পার্থক্য কিন্তু একটা পার্থক্য আছে, যদি লেটাস থাকে সেক্ষেত্রে ফিক্স শ্যাল উই হবে, কিন্তু অন্য যে কোনো ইম্পারেটিভ হলে আমরা সেক্ষেত্রে উইল ইউ দিব। আমি আগেও বলেছি যে আমরা ওন্ট ইউ ব্যবহার করতে পারি ইচ্ছা করলে, কিন্তু আমরা সেদিকে যাব না, বিকজ উইল ইউটা আমরা সকল ক্ষেত্রে, সকল ইম্পারেটিভ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো, কিন্তু ওন্ট ইউ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো না। সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। I think you have understood. Rule number 8. This is another important rule. If we have everybody, everyone, nobody, no one, none, and plural subject, then we have to use pronoun they. আমরা প্রথমেই বলেছি যে রুল নম্বর 1 এ বলেছি আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে সবসময় প্রোনাউন ইউজ করা হয়। এখন আমাদের কোশ্চেন হতে পারে যদি আমাদের এভরিবডি, এভরিওয়ান এই ওয়ার্ড গুলো আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে এটার পরিবর্তে প্রোনাউন কি লিখব? উত্তর হচ্ছে আমাদের প্রোনাউন হবে দে। সো এভরিবডি, এভরিওয়ান, নোবডি, নো ওয়ান এবং যে কোনো প্লুরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রোনাউন দে ব্যবহার করব আমরা। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হ্যাভ এ লুক, देयर আর সাম एग्जांपल्स। সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এরকম থাকে এভরিবডি loves flower, nobody believes a liar, have a look। এখানে আমাদের এভরিবডি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা আগে বলেছি এভরিবডি পরিবর্তে প্রোনাউন দে বসবে। যেহেতু এখানে ভার্ব লাভস আছে সেক্ষেত্রে আমরা জানি, এবং এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, সেক্ষেত্রে ডু ডাজ ডিড হওয়ার কথা। আমরা শিখেছিলাম যে যদি ভার্বের সাথে এস বা ই যুক্ত থাকে তাহলে ডাজ হবে, কিন্তু সেই সাথে আমরা এটাও বলেছিলাম ডাজ শুধুমাত্র হি, শি, ইট তাদের ক্ষেত্রেই বসে। যেহেতু এখানে প্রোনাউন দে বসেছে, দের সঙ্গে ডাজ বসতে পারে না, বিকজ দে হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট। সেই জন্য আমি উত্তরটা লিখবো ডোন্ট দে। আমি আবারও রিপিট করছি, দিস ইজ বিকজ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, স্টুডেন্টরা very often make mistake here. So dear students, if we have everybody in our sentence, we have to use they as pronoun,
এন্ড দেন দের সাথে আমাদের কি ইউজ করতে হবে, ডু ইউজ করতে হবে। যদিও ভার্বের সাথে এ যুক্ত আছে কিন্তু আমরা ডাজ ব্যবহার করতে পারবো না, বিকজ দেটা হচ্ছে আমাদের প্লুরাল সাবজেক্ট, সেই জন্য উত্তর হবে ডোন্ট দে। এন্ড রুলস নাম্বার 2 তে এখানে এগেইন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিলিভস এর যুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে সেম ভাবে আমাদের ডাজ হওয়ার কথা, কিন্তু নোবডি প্রোনাউন এর সঙ্গে দে বসে, নোবডির ক্ষেত্রে দে বসে আর দের সঙ্গে ডু হবে, ডাজ হতে পারবে না। এখানে আমরা নট কেন ব্যবহার করি না, বিকজ নোবডিটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড, সেই জন্য আমরা এখানে নট ব্যবহার করিনি। সো স্টুডেন্ট এটা মনে রাখতে হবে, এভরিবডি দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা পাবো। সো এভরিবডি থাকলে হবে এই দে বসবে এবং দের সঙ্গে ভার্ব ডোন্ট হয়েছে, নোবডির সঙ্গে ডু দে হয়েছে। এখানে আমরা নট ব্যবহার করিনি বিকজ নোবডিটা হচ্ছে নেগেটিভ শব্দ। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। রুলস নাম্বার 9, এভরিথিং, nothing, anything, something. Thing 1, অর্থাৎ থিং 1 মিন্স হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, বস্তু যদি একটা হয়। থিং মানে বস্তু, আমরা বলেছিলাম এই যে আইএনজি যুক্ত যে শব্দগুলো আছে, এখানে শিখেছি এভরিবডি, এখানে শিখেছি এভরিথিং, নাথিং, এনিথিং, সামথিং, এই যে শেষে আইএনজি যুক্ত যে শব্দগুলো আছে, অথবা থিং যদি 1 হয়, অর্থাৎ বস্তু যদি একটা থাকে, এনিম্যাল যদি 1 হয়, এন্ড আরেকটা আছে বেবি, এই শব্দগুলোর পরিবর্তে প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার করি। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এভরিথিং, নাথিং, এনিথিং, সামথিং, এবং থিং যদি অর্থাৎ বস্তু যদি একটি থাকে, সিঙ্গুলার বস্তু হয়, অথবা এনিম্যাল যদি একটি থাকে, অথবা বেবি থাকে, এদের পরিবর্তে প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার করি। মনে রাখতে হবে এভরিবডি থাকলে দে, এভরিথিং থাকলে ইট হবে। আমরা উদাহরণ যদি দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে বলতে পারি নাথিং, nothing is certain, nothing is certain। এটা ট্যাগ কোশ্চেন যদি আমরা করতে চাই, প্রথমে দেখতে পাচ্ছি নাথিং এর পরিবর্তে প্রোনাউন ইট বসবে, সেই জন্য ইট দিব। আর যেহেতু এখানে সাহায্যকারী ভার্ব ইজ আছে, আমরা প্রথমে বলেছিলাম সেন্টেন্সের মধ্যে সাহায্যকারী ভার্ব থাকলে অবশ্যই আমাদের সেই সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে, উত্তর হবে ইজ ইট। সো আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে সাহায্যকারী ভার্ব থাকলে সেই সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে উত্তর লিখবো আমরা। এখানে নট কেন ব্যবহার করিনি, বিকজ নাথিংটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ওয়ার্ড, সেই জন্য আমরা নট ব্যবহার করিনি। স্টুডেন্টস আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি, আমাদের আর একটি রুল বাকি। নাও রুল নাম্বার 10, ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল ফর ইউ, বিকজ and if you want to solve your tag question properly, you must remember all these words, because these words bear special significance. So dear student, hardly, scarcely, seldom, few, little, rare, এছাড়া রয়েছে nobody, no one, none, neither, আমি সেই শব্দগুলো লিখছি না, শুধু এই শব্দগুলো মনে রাখবেন, hardly, scarcely, seldom, few, little, rare, এগুলো দ্বারা নেগেটিভ মিনিং বোঝায়। যদি আমরা দেখি আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে, হ্যাঁ, আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে এই শব্দগুলো রয়েছে, তাহলে এটা হবে নেগেটিভ অর্থবোধক। আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে এই শব্দগুলো থাকলে বুঝবো দিস ইজ দ্য নেগেটিভ সেন্টেন্স, এন্ড দেন আমরা সেক্ষেত্রে নট ব্যবহার করতে পারবো না, বিকজ আমরা এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড। আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখি, এটা একটা বোর্ড কোশ্চেন, ভেরি অফেন আসে। হি হার্ডলি কামস হিয়ার, এখানে ওয়ান। অ্যানাদার এক্সাম্পল, এ বার্কিং ডগ, a barking dog seldom bites. So have a look, these two examples. He hardly comes here. Here we can see the word hardly. আমরা আগেই বলেছি সেন্টেন্সের মধ্যে হার্ডলি থাকলে এটা নেগেটিভ হবে এবং উত্তর লেখার সময় নট ব্যবহার করতে পারবো না। এবং যেহেতু এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, তার উত্তর হবে, এবং ভার্বের সাথে এস যুক্ত আছে, ডাজ হি হবে। যদিও এখানে কোনো নট নেই, কিন্তু এই হার্ডলি থাকার জন্য আমরা বুঝতে পারছি এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, সেই জন্য আমরা নট ইউজ করতে পারবো না। দেন উদাহরণ নম্বর 2, এ বার্কিং ডগ সেলডম বাইট, এখানে সেলডম আছে। আমরা আগেই জেনেছি রুলস নাম্বার 10 থেকে সেলডম থাকলে নেগেটিভ বোঝায়, সেক্ষেত্রে উত্তর লেখার সময় নট ব্যবহার করতে পারবো না। এবং এ বার্কিং ডগ, আমি বলেছি রুলস নাম্বার 9 আমরা বলেছিলাম যে যদি আমাদের অ্যানিমেল 1 থাকে, অর্থাৎ একটি ডগ আছে এখানে, সেই জন্য প্রোনাউন হবে ইট, আর ইটের সাথে আমরা জানি ডাজ হয়, উত্তর হবে ডাজ ইট। সো নট কেন ব্যবহার করিনি, বিকজ সেলডম আছে। আমাদের এই শব্দগুলো আমি আবার রিপিট করছি, এই শব্দগুলো আমাদের মেমোরাইজ করতে হবে আমরা যদি ভালো করতে চাই। সো উই মাস্ট রিমেম্বার এন্ড মেমোরাইজ দিস ওয়ার্ডস, বিকজ দিস ওয়ার্ডস আর নেগেটিভ ওয়ার্ডস
And if we have these words in our sentence, we cannot use not in our sentence. Dear students, these all about my today's rules. Today we have learned 10 rules, and again I want to say you one thing, that if you learn these 10 rules, definitely you will get 5 out of 5. And after that, you have to practice a lot if you want to do well. Now I will give you some examples and we will practice it together. We will practice some exceptional sentences. Dear students, in your exams, you will get some questions. Most of them will be very easy for you, but you will have some exceptional sentences. If you practice these exceptional sentences, you will do well. Surely you will do well. So dear student, let's learn. So I have written some exceptional sentence. Number 1, he put the book on the table. So here what will be the answer? Have a look. This is verb. আমরা জানি and he third person singular নাম্বার। আমরা শিখেছি যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই যুক্ত হবে। যেহেতু এখানে এস বাই যুক্ত নেই, সেক্ষেত্রে এটা প্রেজেন্ট টেন্স হতে পারবে না, এটা পাস্ট টেন্স। ওয়াই এটা পাস্ট টেন্স? বিকজ আমরা জানি পুটের 3টা ফর্ম সেম, পুট পুট পুট, পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল সেম হয়। যেহেতু এখানে এস বাই যুক্ত নেই এবং এটা সেম ফর্মে আছে, দ্যাটস ওয়াই এটা পাস্ট টেন্স। এবং পাস্ট টেন্স হওয়ার জন্য উত্তরটা হবে ডিড, ডিডেন্ট হি। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, যেসব ভার্বের 3টা ফর্ম সেম আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভার্বের সাথে এস বাই যুক্ত আছে কিনা, যদি সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়। এস বাই যুক্ত থাকলে আমরা ডাজ ইউজ করব, আর এস বাই যুক্ত না থাকলে সেক্ষেত্রে ডিড হবে, বিকজ এটা পাস্ট টেন্সে আছে। সো এন্ড দেন এক্সেপশনাল সেন্টেন্স নাম্বার 2, হোয়াট আ শেম। এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করতে চাই, প্রথমে আমাদের এই ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স গুলোকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে। যে কোনো সেন্টেন্স থাক না কেন, প্রথমে আমরা যদি মনে মনে অ্যাসার্টিভ করে নিই, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনটা আমাদের জন্য সহজ হবে। সেক্ষেত্রে যেমন হোয়াট আ শেম, এখানে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই, আর সাবজেক্ট ভার্বে তো ট্যাগ কোশ্চেন করা যায় না। সো এটাকে যদি আমরা কমপ্লিট করি, তাহলে দাঁড়াচ্ছে হোয়াট আ শেম ইট ইজ। হোয়াট আ শেম ইট ইজ, দ্যাট মিন্স ইট হচ্ছে সাবজেক্ট, ইজ হচ্ছে ভার্ব, সেই জন্য এটা ট্যাগ কোশ্চেন হবে ইজন্ট ইট। আমি আবারও বলছি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স গুলাকে প্রথমে মনে মনে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে আমাদের। যেহেতু এটা এক্সক্লেমেটরি আছে, আমরা জানি এক্সক্লেমেটরিতে সাবজেক্ট এরকম হয় যে হোয়াট আ শেম ইট ইজ, সেই জন্য আমরা এটা অ্যাসার্টিভ করার পর উত্তরটা দাঁড়ালো ইজন্ট ইট। যদিও এখানে ইজ বাই ইট কোনোটাই নেই, আমরা ইনকমপ্লিটটাকে কমপ্লিট করার পরে এটা পেয়েছি। And then rule number 3, exceptional sentence number 3, the mother rose in her. এখানে দা মাদার বলতে মাকে বোঝানো হয়, মায়ের ভালোবাসা, মাতৃত্বকে বোঝানো হয়েছে। এবং এখানে যেহেতু রাইজের পাস্ট টেন্স রোজ আছে, সো রোজ, রাইজের পাস্ট টেন্স রোজ থাকার জন্য এখানে ডিড হয়ে গেল, ডিডেন্ট। এবং যেহেতু মাকে বলা হয় না, মায়ের ভালোবাসা, মাতৃত্বকে বোঝানো হয়েছে, সেই জন্য মাতৃত্বের পরিবর্তে ইট হবে। এইটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোর্ড কোশ্চেন এবং অনেকবার এসেছে, সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে দা মাদার রোজ ইন হার ডিডেন্ট ইট। কেন ইট হয়েছে? আমি মাদারকে বোঝানো হয়নি, মায়ের ভালোবাসা, মাতৃত্বকে বোঝানো হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে ইট হয়েছে, আর পাস্ট টেন্সের জন্য ডিডেন্ট হয়েছে। এবং এই টাইপের আরো কিছু সেন্টেন্স আমাদের আসতে পারে, যেমন হচ্ছে দা ফাদার রোজ ইন হিম, দা ফাদার ফাউন্ড ইন হিম, দা বিস্ট রোজ ইন হিম। দিস টাইপ অফ সেন্টেন্স আমাদের ইট ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি সেন্টেন্সে এরকম ইন থাকে, ইন হার, ইন হিম, ইন হার, ইন হিম, ইন দেম, ইন আস, এই ইন শব্দটার পরে যদি আমাদের অবজেক্ট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই সাবজেক্টটা আমাদের ওই প্রোনাউন হিসেবে ইট ব্যবহার করতে হবে। আমি আবারও রিপিট করছি, যদি সেন্টেন্সের মধ্যে ইন হার, ইন হিম, ইন দেম, ইন আস এই টাইপের বিষয় থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউনে ইট চলে যাবো। যেমন দা মাদার রোজ ইন হার, এইভাবে সেম ভাবে থাকতে পারতো দা ফাদার রোজ ইন হিম, সেক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করতাম। সো আশা করি তোমরা এই রুলসটা বুঝতে পেরেছো, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস। And then exceptional sentence number 4, who cares। এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি, হু এর পরিবর্তে নোবডি, মানে হচ্ছে যদিও এখানে হু কেয়ার্স লেখা আছে, এখানে মনে মনে আমরা বলতে পারি নোবডি কেয়ার্স। হু কেয়ার্স মানে হচ্ছে মনে মনে আমরা বলতে পারি নোবডি কেয়ার্স। যদিও সেন্টেন্সটা হু কেয়ার্স লেখা আছে, বাট বেসিক্যালি এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে নোবডি কেয়ার্স, এবং নোবডির পরিবর্তে আমরা জানি প্রোনাউন দে হয়, এবং এটা নোবডির সঙ্গে ডু হয়, ডু দে। একটা চমৎকার একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে যদিও সেন্টেন্সে নট নেই, তারপরেও কিন্তু আমরা নট লিখিনি, বিকজ ইনার মিনিং হচ্ছে হু কেয়ার্স মানে হচ্ছে নোবডি কেয়ার্স, আর নোবডিতে যেহেতু নট আছে সেই জন্য আমরা নট লিখিনি। এবং আমরা পরবর্তী উদাহরণ দেখেন, হু ডাজেন্ট আছে। হু মানে যদি নোবডিও হয়, হু ডাজেন্ট মানে হচ্ছে এভরিবডি, হু ডাজেন্ট মানে হচ্ছে এভরিবডি। সো হু ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি, এটাকে আমরা অ্যাসার্টিভ করলে হবে এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি।
এভরিবডি ওয়ান্টস টু হিয়ার। সো আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটাকে প্রথমে অ্যাসার্টিভ করতে হবে। এভরিবডির পরিবর্তে আমরা জানি দে হয়, আর দের সাথে ডোন্ট হবে, ডোন্ট দে। এখানেও আরেকটা মজার বিষয় আমাদের আছে, যদিও এখানে সেন্টেন্সের মধ্যে নট আছে, তারপর আমরা নট লিখেছি। কেন লিখেছি আমরা বলেছি, এটাকে যখন আমরা অ্যাসার্টিভ করব তখন এটা এভরিবডি হয়ে যাবে, তখন আর কোনো নট থাকে না, সেই জন্য এটা আমাদের ডোন্ট হয়েছে। এন্ড দেন সেন্টেন্স নাম্বার 6, আই ইজ এ প্রোনাউন। এটা আইটা আমি অর্থে বসে না, একটা প্রোনাউন কে বোঝানো হয়েছে। যদি এটা আমি অর্থে বসতো তাহলে কিন্তু এখানে এম হতো, আই এম আ স্টুডেন্ট লাইক দিস। সো আইটা যেহেতু আমি অর্থে বসেনি, প্রোনাউন অর্থে বসেছে, সেই জন্য এটা ট্যাগ কোশ্চেন হবে ইজি। ইজেন্ট ইট, এটাও একটা বোর্ড কোশ্চেন, আপনি মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে, ডেফিনেটলি আপনার পরীক্ষায় ফেস করবেন। সো আই ইজ এ প্রোনাউন, ইজেন্ট ইট হবে। এন্ড দেন সেন্টেন্স নাম্বার 7, ইট ইজ ইউ হু হ্যাভ ডান ইট। এটা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। হ্যাভ এ লুক, এখানে আমাদের এখানেও সাবজেক্ট ভার্ব আছে, এখানেও সাবজেক্ট ভার্ব আছে। এটা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এবং এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করতে চাই, মনে মনে সেটাকে আমরা সিম্পল করে নিব। সো মনে মনে সিম্পল করলে আমাদের একটা সেন্টেন্স, এটাকে যদি আমরা সিম্পল করে দিই, ইট ইজ ইউ হু হ্যাভ ডান ইট, এটাকে সিম্পল করলে সেন্টেন্সটা দাঁড়াচ্ছে ইউ হ্যাভ ডান ইট। সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াবে? ইউ হ্যাভ ডান ইট, অর্থাৎ হু বাদ দিয়ে দিব এবং ইট ইজ বাদ দিয়ে দিলে আমাদের সিম্পল হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে থাকে হচ্ছে ইউ, ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ। যেহেতু হ্যাভ হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব, সেই জন্য এটাকে আমরা লিখতে পারি হ্যাভেন্ট ইউ আছে, তাহলে উত্তরে আমরা লিখতে পারি হ্যাভেন্ট ইউ। সো আমি এগেইন রিপিট করছি আপনাদের সুবিধার্থে। সো আমরা কি বলেছি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলোকে প্রথমে আমরা সিম্পল করে নিব। সিম্পল করার পরে তাহলে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব পেয়ে গেলাম, দেন আমাদের উত্তরটা সহজ হয়ে যাবে। স্টুডেন্টস মাইন্ড ইট, কমপ্লেক্স কে সিম্পল করতে হবে, এক্সক্লেমেটরি বা ইন্টারোগেটিভ যেটাই থাক না কেন সেটাকেও আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করলে সহজেই ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবো। এন্ড দেন সেন্টেন্স নাম্বার 8, হ্যাপি বার্থডে, থ্যাংক ইউ, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং। এগেইন রিপিট করছি, হ্যাপি বার্থডে, থ্যাংক ইউ, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন। এই ধরনের যত গ্রিটিংস আছে এদের ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে উত্তর হবে ডোন্ট আই। মনে রাখতে হবে ডোন্ট আই, হ্যাপি বার্থডে, থ্যাংক ইউ, যেটাই থাকুক না কেন উত্তর হবে ডোন্ট আই। So dear students, today that's all about my class and what I have discussed in my lecture. I hope you enjoyed. If you watch the video again, and you will surely be benefited. I can again and again assure you that watch my lecture carefully and practice at home. You will get 5 out of 5. And thank you very much. Stay home, stay safe. All the best.